Mark your attendance. Now in yesterday's class, we have discussed about subfield. What do you mean by subfield? Then we discuss about how many number of elements should be in the feed. Very first, we will discuss how many are elements in any feed F. That we have discussed yesterday also, the number of elements in the feed F according to its characteristics. If it is of finite characteristic, then the number of element, what should be the feed element. Till then you mark your attendance. We yesterday discussed that any subset E of F, the feed or F is subset of E, and if E is a feed, F is called subfield of E if the addition and multiplication as of E when restricted to the feed F are same as of the F. So there in that case it is subfield. So for example also we discuss the set of rational number. Naturally it is subset of real number with respect to usual operations on real number as same of rational number. Rational number is subfield of real number as well as complex number also we can say, and real number is subfield of complex number. And if F is any field having characteristic P, then ZP, integer modulo P, where P is prime, is always subfield of that F. ZP is always subfield of F. If F is having number of elements as P, then your F will be ZP. Now we have discussed what are the fields having characteristic 0, and the fields having characteristic zeros are rational numbers, real numbers, complex number. One can say extension of rational number and subset of real number as q root 2 or q root 3 and so on. These are the fields having characteristic 0. Once field is having characteristic 0, then it is of infinite number of elements. And what happens if field is having characteristic 0? How many number of elements should be there in the field having characteristic P? That we are going to discuss in the next results. So I am going to share PPT over here. You mark your attendance till then. People are joining still. Okay. So this was the second questions. How many number of elements in the field having characteristic P? And this is the result. A finite field F with characteristic P contains P raised to n elements. So if a characteristic of F is P, then your target is show that the field having number of element as P raised to n. N is any natural number. That n is any natural number. If it is ZP field, then your number of element will be P. So how one can show it? Mention here finite field. It is finite field in the finite field. So how we are going to verify it? So I will share you note there. Okay, wait.
if characteristic of f is p, then show that number of element in f is p raised to n. N is always greater than or equal to 1. Of course, it is for finite field. This word is important, huh? For finite field. This is our result. Important result in the field theory as well as in the algebra also. The comment on number of elements in field having characteristic p in a number of element in finite field. So only thing is given that field is finite, f is finite. This f is finite and characteristic of f is p. This is the only known to you. Now how will you show it has a p elements, p square elements, p cube element? How will you show? Yeah, you can you guess anything? If you have any idea, just put in chat box. How will you show that it has p elements? If it is zp, then it must have compulsory p element. While counting the number of elements, 0 also is counted, huh? Though you are checking multiplicative for multiplicative non-zero elements, but as additive abelian group, 0 is belongs to f. So that also you keep in mind. So how one can show? Suppose I say alpha 1 or just alpha 1 non-zero element in f. You take non-zero element in f. Alpha 1 non-zero element f. Then we have to think on the element. Now any field characteristic p whose base field is always zp. So you just take combination of this alpha 1 with zp elements. Okay, mark attendance. इथं काय केलंय? Actually your zp is 0 bar, 1 bar, 2 bar. This is subfield of all field. And if field is having characteristic p, then zp is always subfield. Can that field have more than zp element? That we are going to check. So if alpha 1 is non-zero element in f, as a closure property, you take every element in the subfield of f, that is 0, 1, 2, and multiply it. Now you first verify that all those elements are distinct here. Here verify that all these elements are distinct. How they are distinct, they are explained in the PowerPoint presentation. See here. First we have to show that 0 alpha 1, 0 alpha 1, 1 alpha 1, and p minus 1 alpha 1 are pairwise distinct. If they are distinct, then we can say that these are the field elements. Yeah, 0, 1, p minus 1 are the elements of subfield, and alpha 1 is also non-zero element of field f. And it may be different from this 0, 1, p minus 1. Then we are going to check whether there are more elements. So for that, you have consider I into alpha 1. I into alpha 1 may be equal to j into alpha 2. It is alpha 1. For what? For 0, less equal I, less equal j, less equal p minus 1. So what it implies? One can say j minus I एका बाजूला आणले सर into alpha 1 is 0, and here 0 is less than or equal to j minus I because j is greater than or equal to I, less than or equal to p minus 1. So here it is mentioned. This implies this easily. But this alpha 1 is non-zero element. Alpha 1 non-zero element म्हणजे काय? फील्ड मध्ये प्रत्येक नॉन-झिरो एलिमेंटला मल्टिप्लिकेट इनव्हर्स असेल. म्हणजे समजा असं लिहिलं इथं तुम्ही की j minus I multiply by alpha 1, which is non-zero. So I multiply by alpha 1 inverse to both sides.
because it is non-zero. So it becomes j minus I times 1 equal to 0. So what it implies, there exists j minus I number. There exists j minus I number which is less than p. Less than p minus 1 means what? Which is less than p, such that that number into 1 is 0. So here we get contradiction to your characteristic, because since characteristic of is p, this will not less than p. It has to be 0 or multiple of p. Multiple of p is congruous modulo p, it is 0. So in this way I and j become same. So what we have verified, if I and j are two different things, then element has to be different. So all these elements are different. हे सर्व एलिमेंट्स वेगवेगळे आहेत दिलेले. ऑल एलिमेंट्स आर डिफरंट. आणि जर फीड मध्ये एवढेच एलिमेंट असतील, इफ दिस इज द फीड, इफ दिस मच इज अ फीड, then you can count the number of elements. This is first element, second element, and this is pth element. Then this is a field with p element. But if it is possible that this is not f, हा f नसेल तर काय होईल? हा f नसेल तर f मध्ये याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट आहेत. म्हणजे पहा, जर f इज इक्वल टू हा असेल 0 into alpha 1, 1 into alpha 1, and so on p minus 1 into alpha 1. हा जर f असेल तर इथं क्लिअर कट दिसतंय की फीडमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? फीडमध्ये पी एलिमेंट्स. अगोदर आपण वेगवेगळे दाखवले, रिपीट त्यातला रिपीट कोणच होत नाही, आपण हे चेक केले. नाहीतर आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन मिळते कॅरेक्टरिस्टिक पी ला. पण समजा एफ हा नसेल, एफ एवढा नसेल, इफ एफ इज नॉट दिस, देन देर एक्झिस्ट अल्फा 2. कुठे? एफ याच्या व्यतिरिक्त पण आहे तो. कोणाच्या व्यतिरिक्त? 0 इंटू अल्फा 1च्या व्यतिरिक्त, 1 इंटू अल्फा 1च्या व्यतिरिक्त, पी मायनस 1 इंटू अल्फा 1च्या व्यतिरिक्त. याच्या व्यतिरिक्त आहे तो. मग अल्फा 2 इथे असेल तर पुन्हा तुम्हाला मगाशी प्रमाण प्रोसिजर करायची जी इथे केलेली आहे, इथे मेन्शन केलंय. जर एफ हा असेल तर पी एलिमेंट असतील, नसतील तर मग आता पी स्क्वेअर एलिमेंट कसे देईल ते पाहतो आपण इथं. वी चूज अन एलिमेंट अल्फा 2 इन हिअर सच दॅट सी एल. आता इथे दाखवायचं काय तुम्हाला, कॉम्बिनेशन कुणाचं? अल्फा 1 तर पिक्चर मध्ये आहे, अल्फा 1 आणि अल्फा 2 चं कॉम्बिनेशन घ्यायचं आणि तुम्हाला दाखवायचं आहे ते काय आहेत, पेअरवाइज डिस्टिंक्ट आहेत. These are the pairwise distinct elements. How to show? We'll go here. आता I आणि J ऐवजी मी A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 such that A1, A2 are who? They are ZP elements. 0 to P minus 0 to P minus 1. And हा सेट कन्सिडर घेतला आणि यामध्ये हे सर्व एलिमेंट डिस्टिंक्ट दाखवायचे तुम्हाला. We want to show that all these elements are distinct. कोणासाठी? A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 आणि समजा B1 alpha 1 plus B2 alpha 2. 0 is less than or equal to A1, A2, B1, B2 less than or equal to P minus 1. This is less than or equal to P minus 1. म्हणजे सगळे A1, A2 हे डिस्टिंक्ट दाखवायचे. याच्यामध्ये महत्त्वाचं लक्षात घ्यायचं, अल्फा 1 A1 आणि बीटा 1 A1 हे डिस्टिंक्ट आहेत, हे आपण मागाशी पाहिले. आता अल्फा 2 B2 2 हे पण घेतलेले डिस्टिंक्ट दाखवायचे. पण हे डिस्टिंक्ट कसं दाखवते हे लक्षात घ्या. की अल्फा 1 कुठला आहे, हा A1 कुठला आहे, झेडपी मधला आहे. A1 झेडपी मधला आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये A1 ला किती चॉईसेस आहेत? A1 ला P चॉईसेस आहेत. A1 कॅन बी 0, A1 कॅन बी 1, A1 कॅन बी P minus 1. Similarly, A2 has P choices. As a combinatorics rule, this total number of choices for this object is P into P, that is P square. Like that, we are showing that these are the distinct elements and having size P square. If F is this, then we are done. F is having order P square. Otherwise, there may exist alpha 3 which is not here, which is not linear combination of these two. Means it may be different, and we have to continue in the similar manner.
So here we are showing that this alpha 1 coefficient alpha 1 हे डिस्टिंक्ट आहेत. आपण मगाशी पाहिले, त्यामुळे याच्याकडे कॉन्सन्ट्रेट करायचं नाही. आता आपल्याला काय करायचंय, A2 आणि B2 सारखे असतील तर काय होतं ते पाहायचं. A2 आणि B2 सारखे असतील किंवा नसतील तर काय होतंय ते आपल्याला चेक करायचं. तर when A2 and B2 are same, so this explain here, just we go here, see here. आता आपण आपण मगाशी काय म्हटलं की F मध्ये P एलिमेंट्स होते. F मध्ये P पेक्षा जास्त एलिमेंट असेल तर अल्फा 2 असा असेल की त्या F मधला नसेल. म्हणजे अल्फा अल्फा 2 इज F मायनस, दिस इज मायनस, अल्फा 2 इज इन F मायनस दिस सेट. म्हणजे अल्फा 2 हाचा नाही, हा नाही, हा नाही, यापैकी कोणच नाही. अल्फा 2 इज नॉट linear combination of alpha 1. The meaning of this it is. So you are taking, suppose A2 and B2 are distinct elements. And what it implies, A2 minus B2 is non-zero. A2 minus B2 non-zero means this is no A2, A1, A2, B1, B2, all are the field elements. And every non-zero element has multiplicative inverse, so A2 minus B2 also has multiplicative inverse. And you have written that A2 equal to A2 minus B1 inverse B1 minus A1 alpha 1. याचं ॲडजस्टमेंट केली आपण. फक्त अल्फा 2 इक्वल टू लिहिलं आपण याच्यावरून. From this we have written alpha 2 equal to. How alpha 2 is written? And assume that आता हे अल्फा 1 चे कोएफिशिएंट डिस्टिंक्ट असते, आपण पाहिलेलं आहे. याचं पाहायचं नाही, आपल्याला याचं पाहायचं होतं. समजा मी अल्फा A2 मायनस B2 नॉन झिरो घेतला तर काय होतं ते पाहूया तिथं. तर इथे अल्फा 2 तुम्हाला कसा मिळाला, अल्फा 2 इज कॉम्बिनेशन ऑफ F1, म्हणजे अल्फा 2 यातला आला आणि अल्फा 2 हा सोडून घेतलाय आपण. म्हणजे ज्यावेळेस A2 आणि B2 सारखे असतील त्यावेळेस ही पेअर सुद्धा काय असेल, सारखी असेल. तुम्ही घेताल सारखी तेव्हा. आणि मग हा पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंटचा सेट असेल. अल्फा A1 हॅज P choices, A2 has P choices, and in this way this F is a set having P square elements. पुन्हा एकदा रिपीट करतो इथे मी. तुम्ही अल्फा 2 you are not taken from F minus that alpha 1 combination with ZP. आणि इथं दाखवलं अल्फा 2 काय आला, अल्फा 2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस अल्फा 1 इज एलिमेंट ऑफ दॅट मायनस केलेला सेट इथला. अल्फा 1 इज एलिमेंट ऑफ दॅट सेट. आणि हे फीडचे एलिमेंट्स आहेत, ते जेव्हा 0 हे काय A1, A2, B1, A1 हे सगळे फीडचे एलिमेंट्स आहेत. तर हे कॅल्क्युलेशन काय असेल, 0 to P minus 1 P काहीतरी असेल. म्हणजे अल्फा 2 काय आला, अल्फा 1च्या पटीत आला, तो नसायला पाहिजे तसा. म्हणून इथं तुम्ही दाखवले A1 हे 2 एलिमेंट्स सारखे असतील इथं. लोक ॲड होत आहेत, जात आहेत उशिरा. ठीक. तर अशा प्रकारे F मध्ये P स्क्वेअर एलिमेंट येतात. I1 हॅज P choices, A2 has P choices. In this way it has P square elements. आणि सेम आर्ग्युमेंट अप्लाय केला. आता सेम आर्ग्युमेंट पुढे कसं अप्लाय करणार आपण इथे, the same argument is applied here for suppose alpha 3 belongs to F minus कोणता सेट लिहायचा आता, A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 such that A1, this is not A1 alpha 1 लिहिला तो, such that A1 and A2 are the feed elements. म्हणजे अल्फा 3 असा घ्यायचा की या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधला नाहीये, या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधला नाहीये. आणि मग पुन्हा Fला असं दाखवायचं, हे पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंट दाखवायचं तुम्ही कोणते, की A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3, this is A3 alpha 3 and such that all AI are feed elements. आणि मग आता ह्या दोघांसाठी तुम्ही ऑलरेडी तपासलेलं आहे, या दोघांसाठी ऑलरेडी तपासलेलं आहे. पुन्हा A3 नॉट इक्वल टू B3 घेऊन आपण तपासायचं की अल्फा 3 इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ऑन कंटिन्यू आता इथं करत नाही मी, ऑन कंटिन्यूइंग इन दिस वे, you have to at a final stage you have to stop for alpha I. अल्फा I कुठला घ्यायचा, F मधलाच, पण कुठला असू नये, A1 alpha 1 चं कॉम्बिनेशन, A2 alpha 2 चं कॉम्बिनेशन प्लस अँड सो ऑन AI minus 1 alpha I minus 1 such that
दिस ऑल AI किंवा मी इथे AJ म्हणतो, ऑल AJ बिलॉंग्स टू ZP. आणि अशा प्रकारे इथं काय येतील टोटल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एलिमेंट येतील. F आणि हा दाखवला तुम्ही डिस्टिंक्ट पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंट. तर तुम्हाला F काय येईल शेवटी कुठेतरी थांबावं लागेल तुम्हाला. A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2. समजा तुम्ही n प्लेसला थांबला जाऊन AN अल्फा रेज टू n. आता पुढे जाऊ शकणार नाही, पुढे एलिमेंट राहणार नाही. जोपर्यंत एलिमेंट शिल्लक राहत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू करत राहायचंय. आणि फीड फायनाईट असल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी थांबायचंय. फीड फायनाईट असल्यामुळे आपण कुठे थांबणार म्हणजे काय, AI बिलॉंग्स टू ZP. मग या प्रत्येक ह्या फर्स्ट A1ला याला P चॉईसेस आहेत, याला P चॉईसेस आहेत, हा कोएफिशियंट P चॉईसेस आहेत. तर टोटल n आहे ते. म्हणजे या फील्डची साईज काय झाली, कुठेतरी थांबायचं मी या ठिकाणी थांबलो तर या फील्डची साईज काय झाली P रेज टू n. आणि आपण एक्झाम्पलद्वारे कसं ते फील्डची ऑर्डर ही प्राईम किंवा प्राईम पॉवर आहे आपण एक्झाम्पलद्वारे पाहणारच आहोत. पुन्हा वाटल्यास मी PPTमध्ये हा रिझल्ट एक्सप्लेन करतो तुम्हाला परत एकदा लक्ष द्या. Let F is a finite field whose characteristic is phi, and your target is, what is our target? Your target is field is having number of element as either P or P power, some P power. That n must be natural number. Now for that, since it is field, there must have non-zero element. So we choose first non-zero element in field F. And every field whose characteristics P is subfield is ZP always. Who is ZP? I will also write here. This is always subfield. म्हणजे हे त्या फील्डचे एलिमेंट आहेत. ज्या फील्डचे कॅरेक्टरिस्टिक P असेल त्या फील्डचे हे एलिमेंट कंपल्सरी राहतील हे लक्षात घ्यायचं. ज्याची कॅरेक्टरिस्टिक P आहे म्हणजे तो ZP असं समजायचं नाही. ज्याची कॅरेक्टरिस्टिक P आहे त्या फील्डमध्ये हे एलिमेंट असणारच, कारण ही त्याची सबफील्ड आपण वरती डिस्कस केलं होतं त्या सबफील्डच्या डेफिनेशनमध्ये, त्यामुळे पुन्हा घेतलं होतं ते. तर फक्त आता या सबफील्डचे एलिमेंट 0, 1, P-1 याला जर अल्फाने मल्टिप्लाय केलं आणि ते जर पेअर वाईज डिस्टिंक्ट आले, म्हणजे ते आपण जर पेअर वाईज डिस्टिंक्ट दाखवले, ते कसे पेअर वाईज डिस्टिंक्ट आपण इथं पाहिलेलं आहे. हाऊ दे आर पेअर वाईज डिस्टिंक्ट वी हॅव चेक हिअर. आणि ते काय होतं, याची कॅरेक्टरिस्टिक P आहे. आता जरी इथं एक्सप्रेशन असं आलं असेल की जे -i इंटू अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 1चा इन्व्हर्स मल्टिप्लाय करून इथं 1 आणू शकतो आपण. आणि 1 इंटू सम नंबर विच इज लेस दॅन P, विच इज इम्पॉसिबल. त्याची कॅरेक्टरिस्टिक P आहे. म्हणजे हा नंबर जे -i काय असावा, 0 असावा. म्हणजे i आणि j हे सारखे असतील. हे दोघं एलिमेंट सारखे असतील, हे दोघं सारखे असतील तर i आणि j सारखे असतील. हे आपलं दाखवायचं टार्गेट आहे प्रत्येक वेळेस. एलिमेंट सारखे असतील तर i आणि j सारखे असतील हे दाखवायचं. म्हणजे आपण असं म्हणतोय की सगळे एलिमेंट काय आहेत, डिस्टिंक्ट आहेत. म्हणजे इथं एक क्लिअर करून घ्या. हे i इंटू अल्फा 1 इक्वल टू j इंटू अल्फा 1 हे सारखे असतील तर तुम्ही दाखवताय i आणि j पण सारखे असतील. म्हणजे i आणि j वेगवेगळे आले तर मग एलिमेंट काय होतील, सारखे होऊ शकतील. i आणि j वेगळे आहेत आणि एलिमेंट सारखे आहेत. म्हणजे कदाचित 1 इंटू A1, 1 इंटू अल्फा 1 आणि 2 इंटू अल्फा 1 सारखे आले तर पेअर वाईज डिस्टिंक्ट आपल्याला म्हणता येणार नाही. आणि 1 आणि 2 वेगळे असतील तर आपण लिहिलेच इथं 0, 1, P-1 आणि तसेच i आणि j च्या कंडिशन घेऊन घेतलेत. तर आपली कॅरेक्टरिस्टिक P असल्यामुळं हे i आणि j सुद्धा काय असतील, त्यांचा डिफरन्स 0 म्हणजे दोघं काय असतील, सारखे असतील. त्यासाठी आपण हे केलंय. आणि मग अशा प्रकारे इथं मेन्शन केलं की हे एलिमेंट्स काय आहेत, पेअर वाईज डिस्टिंक्ट आहेत. दीज आर द पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F. आता फील्ड F मध्ये एवढेच एलिमेंट असतील, समजा फील्ड F मध्ये एवढेच एलिमेंट असतील, मग त्या फील्डला आता एवढे एलिमेंट असतील म्हणजे ते कोण असेल, 0 अप टू 1 P-1 हेच असतील. म्हणजे F इज फायनाईट फील्ड विथ P एलिमेंट. पण याला कदाचित एखादा असा एलिमेंट असेल की तो याच्यातला नसेल. याच्यातला नसेल म्हणजे काय, F मधून याला मायनस केलं, F मधून याला मायनस केलं, जो काय सेट असेल त्यामधला मी अल्फा 2 एलिमेंट घेतला. हे सोडून मी एलिमेंट घेतले. म्हणजे अल्फा 2 0 इंटू अल्फा 1 नाहीये, अल्फा 2 1 इंटू अल्फा 1 नाहीये किंवा अल्फा 2 P-1 इंटू अल्फा 1 नाही, हे सोडून आहे. म्हणजे अल्फा 2 हा अल्फा 1च्या कॉम्बिनेशन मधला नाहीये. अशा प्रकारचा अल्फा 2 घेतला. आणि पुन्हा आपण मग अल्फा 2 आणि तुमचा अल्फा 1 या दोघांना मिळून एक सेट तयार केला. आपण इथे अशा प्रकारचा संच कन्सिडर केला इथे. A1 A2 हे ZPचे एलिमेंट्स आहेत. A1 A2 फक्त मी इथं लेस दॅन 0 हे असं लिहिलं म्हणजे काय, वन कॅन राईट लाईक दिस ऑल्सो, और यू मे राईट और A1 A2 आर पार्ट ऑफ ZP. इट इज वन अँड द सेम. तर आता हे दोघं सारखे असतील. आता इथं आपण वरती पाहिलं हे आणि हे वेगवेगळेच आहेत, म्हणजे हे सारखेच आहेत, फक्त आपल्याला याच्याच तुलना करायची.
हे आणि हे सारखेच आहेत. A1 B1 अल्फा 1ला मल्टिप्लाय करून हे दोघं सारखे केव्हा असतील, जेव्हा हा आणि हा मॅच होईल. याच्या समजा अल्फा 1च्या कोएफिशियंट समजा आपण वरती पाहिलेले म्हणून अल्फा 2 वर कॉन्सन्ट्रेट केलं. यदा कदाचित असं होत असेल की A2 आणि B2 सारखे नसतील. A2 आणि B2 सारखे नसतील तर त्यांचा डिफरन्स नॉन झिरो असेल. A2 आणि B2 फीडचे एलिमेंट आहे म्हणजे नॉन झिरो एलिमेंट. आपण मल्टिप्लिकेट इन्व्हर्सने अप्लाय करू शकतो आणि अल्फा 2 तुम्ही क्लिअर कट दाखवला की अल्फा 2 हा अल्फा 1च्या पटीत. हे सगळे फीडचे एलिमेंट्स आहेत. ब्रॅकेटमध्ये किंवा इन्व्हर्स लिहिले सगळे फीडचे एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे अल्फा 2 इज फीड एलिमेंट इंटू अल्फा 1. पण आपल्या म्हणण्याप्रमाणे अल्फा 2 हा काय, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1. तर कॉन्ट्रडिक्शन मिळते तुम्हाला, कारण अल्फा 2 यामध्ये नाही आहे, या सेटमध्ये नाही, याच्या बाहेर आहे तो. मग ती ही कॉन्ट्रडिक्शन आहे, हे दोघं वेगवेगळे असण्याची, हे सारखेच असावेत. मग हे सारखे म्हणल्यावर काय, A1 A2 B1 B2 सारखेच आहे म्हणल्यावर इथं आपण असं म्हणू शकतो की ज्यावेळेस हे सारखे असेल, एलिमेंट सारखे आहेत, वेगळे असेल तर एलिमेंट वेगवेगळे आहेत. याचा अर्थ काय, हा पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंटचा सेट आहे. अल्फा 1ला P चॉईसेस, अल्फा 2ला सॉरी A1ला P चॉईसेस, A2ला P चॉईसेस, तर फीडमध्ये अशा प्रकारे P स्क्वेअर एलिमेंट येतील. आता तिसरं काय, मी पुन्हा आणखी याला याच्या पुढे करायचं म्हणलं तर अल्फा 3 घेऊ शकतो. अल्फा 3 असा घ्यायचा कुठला, F मायनस हा सेट लिहिला, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 such that A1 A2 belongs to ZP, किंवा असं येईल 0 इज लेस दॅन इक्वल टू A1 कॉमा A2 लेस दॅन इक्वल टू P मायनस 1. आणि अल्फा 3 ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशनमधलं नाही. मग काय करायचं इथं मागाशीच प्रमाणे की A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 हे कोणाच्या बरोबर घ्यायचंय, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3. आणि याच्यामध्ये ह्या दोघांबद्दल तपासायचं नाही, या दोघांसाठी वेगवेगळे आपण मागाशीच पाहिले. आपल्याला काय कोणासाठी तपासायचं, त्या दोघांसाठी तपासायचं. या दोघांसाठी तपासायचं म्हणजे आपण असं म्हणूयात की A3 मायनस B3 काय आहेत, वेगवेगळे आहेत, म्हणजे नॉट इक्वल टू 0 आहेत. आणि मग नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट. आणि असं दाखवायचं तुम्ही की A3 इज रिटन ॲज द इन्व्हर्स व्हॉट एव्हर इट इज आणि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2. कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 आला की तो या सेटमधला पडतो. आपण म्हटलं तो या सेटमधला नाही. तशाच प्रकारची कॉन्ट्रडिक्शन येतं. असं A3 करायचं, पुन्हा A4 करायचं, असं करत करत त्यांनी शेवटी AI ला स्टॉप केले. असं करत करत आपण कोणताही AI घेतला तर तो अल्फा आय घेतला, कोणताही अल्फा आय घेतला तर अल्फा आय पाठीमागच्या लिनियर कॉम्बिनेशन असणार नाही. अशा वेळेस त्या सेटमध्ये किती एलिमेंट असतील, तर क्लिअर कट आता हे एलिमेंट आहे अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 आणि अल्फा एन, हे सगळे पेअर वाईज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आहेत. A1 A2 AN ह्या एलिमेंटला PP चॉईसेस आहेत, म्हणून फीडमध्ये P रेस टू N एलिमेंट्स आहेत. तुम्ही पुन्हा एकदा काय करा, हा रिझल्ट लिहून प्रॅक्टिस करा, लिहिल्याशिवाय आणखी समजणार नाही. वाटल्यास अल्फा 3चं लिहून पहा, किंवा मी अल्फा 3चं तुम्हाला इथं नोटपॅडमध्ये लिहून दाखवतो. अल्फा 3चं कसं येईल नोटपॅडमध्ये लिहून दाखवतो, किंवा खाली जागा असेल कोरी तर त्या ठिकाणी लिहतो. हां, इथे लिहितो. अल्फा 3चं मी इथे लिहितो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या आणखी. अल्फा 3 साठी करून दाखवतो मी परत एकदा. सपोज अल्फा 3 बिलॉंग्स टू वेअर द फीड पण यापैकी असणार नाही. कोणापैकी, A1 अल्फा 1. A1 इज 0 to P minus 1. A2 इज 0 to P minus 1. म्हणजे A1 आणि A2 हे ZP या फीडचे एलिमेंट्स आहेत. एक मिनिट. तर इथे आता आपण असं होऊ शकतं, इथे आता आपल्याला हे सारखे दाखवायचे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3. दिस मस्ट बी इक्वल टू, आता A ऐवजी B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3. हे सगळे AI BI हे कुठले आहेत, ZPचे एलिमेंट आहेत. तर ह्या दोघांसाठी आधी पहिल्यासाठी केलं होतं, आता या दोघांसाठी आपण तपासलं. हे अंडरलाईन केलेले पेअर वाईज डिस्टिंक्ट आहेत. फक्त आपल्याला लास्टची टर्म दाखवायची. समजा असं होत असेल, समजा असं झालं की A3 आणि B3 हे वेगवेगळे आहेत, म्हणजे A3 मायनस B3 हा नॉन झिरो एलिमेंट आहे. सगळे AI फीडचे एलिमेंट आहे. हा पण काय, फीडचा एलिमेंट आहे.
फीड म्हणजे झेडपी, बेस फीड त्याची सब फीड. तर मग आपल्याला याच्यावरून काय म्हणता येईल, अल्फा 3 काय म्हणता येईल, अल्फा 3चा कोएफिशियंट आपण घेऊ A3 मायनस B3, म्हणजे B3 अल्फा 3 इकडल्या बाजूला आणला, बाकीचे पलीकडल्या बाजूला नेले तर काय होतील, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 minus A1 alpha 1 minus A2 alpha 2. This can be written as B1 minus A1 alpha 1 plus B2 minus A2 alpha 2. आणि याच्या इन्व्हर्सने आपल्याला अप्लाय करायचं दोन्ही साईडला. त्याचा इन्व्हर्स काय आहे, A3 मायनस, इन्व्हर्स का फाइंड केला आपण याचा, कारण तो नॉन झिरो म्हटलाय. त्याने अप्लाय केलं म्हणजे हा काय आहे, आता अल्फा 3 काय आला, या दोघांचं याचा आणि याचं मल्टिप्लिकेशन काहीतरी येईल, समजा K1, आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल, K2. K1 K2 शेवटी कुठले आहेत, झेडपी मधले आहेत. आणि तुम्ही वरती काय म्हणतायत की अल्फा 3 ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधला नाही, इथं काय आलं, अल्फा 3 दोघांच्याच कॉम्बिनेशन मधला. K1 हा काय असेल, A3 मायनस B3 इनवर्स इंटू B1 मायनस A1, A3 मायनस B3 इनवर्स इंटू B2 मायनस A2. तर अशा प्रकारे लिहिलं आपण. म्हणजे अल्फा 3 ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन झाला, म्हणजे हे जे आपण म्हटलं हे चुकीचं आहे. अल्फा 3 A3 आणि B3 सारखेच असावेत, A3 आणि B3 सारखेच असावेत. म्हणजे याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय की हा सेट A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha, this is A3 alpha 3 such that A1 A2 A3 belongs to ZP. This is distinct elements, these are the distinct elements. And what is the size of it, suppose I called it as, if it is F, if it is F, if it is F, then its size is P3, P cube, because this has P choices, this has P choices, this has P choices, the total number of choices is P into P into P, that is P3. पण समजा हा F नसेल, हा F नसेल तर पुन्हा अल्फा 4 घ्यायचा, F मायनस हा सेट, F मायनस हा सेट इथे लिहायचा, आणि तसंच करायचं. असं करत 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 सगळ्यांसाठी लिहिलं त्यांनी, कारण आणि हे फायनाईट सेट असल्यामुळं मी फायनाईट फीडला स्ट्रेस का दिला, कारण ती फीड फायनाईट असल्यामुळं आपल्याला कुठेतरी थांबायचं आहे, कुठेतरी थांबायचं म्हणजे आपण थांबणार तिथं. आणि मग तुम्हाला शेवटी F ॲट लास्ट F तुम्हाला असं मिळून जाईल की A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN alpha n. And what are these AI? AI are from ZP. Each AI has P choices. So in this way we get feed as P raised to n elements. आता एक 2-3 वेळा एक्सप्लेन केलंय, मला वाटतं अडचण नसावी काही. पुन्हा एकदा तुम्ही लिहून काढा ते. PPT शेअर करेलच मी, पुन्हा एकदा हे लिहून काढा. So this is all about number of element PDF. आता प्रश्न पडला असेल की असे कोणते फीड आहेत की ज्या फीडमध्ये 4 एलिमेंट्स आहेत, 8 एलिमेंट्स आहेत, जे प्राईमचं पॉवर आहेत त्या. ओनली प्राईम पॉवर, द फीड हॅव्हिंग number of elements, if its characteristics P, it must have only P power elements if P is a prime. P may be 2, P may be 3, P may be 5, P may be any prime number. And if it is finite field, then you must have P raised to n elements. If you find any difficulty, so आपण लगेच आता 5 मिनिटं एक्झाम्पल आपलं होणार नाही आहे. हे एक्झाम्पलमध्ये काय करायचं पहा तुम्हाला. I will write that example here. रिझल्टमध्ये काय अडचण असेल तर कॉमेंटमध्ये मेन्शन करा. जर फीडची कॅरेक्टरिस्टिक ही P असेल आणि अल्फा आणि बीटा हे फीडचे एलिमेंट असतील, तर आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे अल्फा प्लस बीटाचा पॉवर घ्यायचा आहे. काय पॉवर घ्यायचा आहे, P रेस टू K, आणि तो तुम्हाला दाखवायचा आहे अल्फा रेस टू P रेस टू K प्लस बीटा रेस टू P रेस टू K फॉर ऑल K ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, नॉन निगेटिव्ह इंटिजर K. रिझल्टमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, आणि व्हिडिओ चालू करा तुम्ही आता शेवटी. Put your video on. So if you have time, we have 4 minutes here. Okay, we'll solve for some cases. We are proving this example by induction. We are proving this example by induction.
but induction we start always for natural number. So you need to check for k equal to 0 what will happen. K equal to 0 साठी काय होतं ते पाहावं लागलं तुम्हाला. तर अल्फा प्लस बीटा raised to p raised to 0, k equal to 0 you are taking. What it means? It is just alpha plus beta raised to 1 because any number raised to 0 is 1. P raised to 0 is 1. So what it means? It is alpha raised to 1 plus beta raised to 1. Alpha raised to 1 means it is alpha raised to p raised to 0 plus alpha raised to, beta raised to p raised to 0. So for k it is true. इंडक्शन मध्ये 0 येत नाही, पण आपल्याला म्हणून k ला सेपरेट k इक्वल टू 0 आणि k नॅचरल नंबर असं दोन वेगळे करावं लागेल. k इक्वल टू 0 साठी हा रिझल्ट ट्रू होते. k इक्वल टू 0 साठी. k इक्वल टू 1 साठी पाहूया. k इक्वल टू 1 साठी आपण एक एक्झाम्पल पाहिलेच होतं, त्या एक्झाम्पलचा वापर करणार आहे. k इक्वल टू 1 घेणं म्हणजे काय? अल्फा प्लस बीटा रेस टू पी हा तुम्हाला दाखवायचा आहे. अल्फा रेस टू पी प्लस बीटा रेस टू पी. ठीक आहे, व्हिडिओ ऑन केलं एंड होत असेल तर बंद करा. कोणाचा व्हिडिओ ऑन केलं तर मीटिंग एंड होते. ओके, ठीक आहे. शिंदे तुम्ही बंद करू शकता व्हिडिओ. जे स्क्रीन समोर आहेत सोहित शेख, स्नेहा पाटील, श्रद्धा चित्रेवार, श्रीनिवास साळुंके, जे रेकॉर्डिंगमध्ये आता पीपीटी ज्यावेळेस शेअर केलं जातं त्यावेळेस 4च लोक आहेत. त्यांनी व्हिडिओ चालू ठेवा. खंदारे अपूर्वा. नाही, तुम्हाला तुमचाच व्हिडिओ पाहताना बरं वाटेल नंतर. आणि व्हिडिओ प्रत्येक दिवस मी शेअर करतोय तुम्हाला. तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा. वाटल्यास साईज कमी करा तुम्ही. आज प्रयत्न करतो साईज कमी करून पाठवायचा. आणि गुगल ड्राईव्हला ठेवले आहेत. नंतर कधीतरी ते रिमूव्ह केले जातील म्हणून तुम्ही डाउनलोड करा. कारण जर समजा ड्राईव्ह फुल झाला आणि हे कायमच अपलोड करायला गेलो तर एखाद्याच ते होऊ शकतं. तर आपण k इक्वल टू 1 साठी प्रूव्ह करतोय. इंडक्शनमध्ये काय असतंय? k इक्वल टू 1 ला प्रूव्ह करायचंय. ॲझ्युम कुणाला करायचंय? ॲझ्युम फॉर k इक्वल टू m आणि मग पुन्हा त्याच्या पुढच्याला प्रूव्ह करायचंय. म्हणजे सर्व नॅचरल नंबरसाठी तो रिझल्ट ट्रू आहे असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर आता लेस दॅन 1 मिनिट आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. आता k इक्वल टू 1 साठी इझिली प्रूव्ह करू शकतो. आपल्याला बायनॉमियल रिझल्ट माहिती आहे अल्फा प्लस बीटा रेस टू n. आपण कसं एक्सप्लेन करतो याला? समेशन i फ्रॉम 0 टू p. आपण इथे लिहितो p चूज i. इथे लिहितो अल्फा रेस टू p आणि बीटा रेस टू p मायनस i. तर आता p चूज 0 हा 1 आहे आणि p चूज p हा काय आहे? तो पण 1 आहे. पण बाकीचं ज्यावेळेस तुम्ही p चूज i घ्याल, i हा 0 असता कामा नये आणि i हा p असता कामा नये, म्हणजे लेस दॅन p असेल. तर अशा वेळेस हा आपण पाहिला हा कोणाला कॉन्ग्रन्स आहे? 0 मॉड्युलो p ला कॉन्ग्रन्स आहे. म्हणजे आता याच्याकडे केअरफुली ऑब्झर्व करा. पहिली टर्म याची 1 येईल. पहिली टर्म 1 येईल, अल्फा रेस टू p येईल, बीटा रेस टू 0. दुसरी टर्म 0 येईल कारण काय आहे? PC1. PC1 या नियमाप्रमाणे तो 0 ला कॉन्ग्रन्स आहे. PC2 या नियमाप्रमाणे 0 ला कॉन्ग्रन्स आहे. हे बाकीचे मधले सगळे 0 येतील आणि शेवटचा काय येईल? PCP म्हणजे 1, अल्फा रेस टू 0, बीटा रेस टू p. म्हणजे तुम्ही प्रूव्ह केलंय हा काय आहे? अल्फा रेस टू p प्लस बीटा रेस टू p. हे एक्झाम्पल उद्याला पुन्हा आपण घेणार आहोत, डिस्कस करू उद्याला. मीटिंग केव्हा पण एंड होऊ शकते. काही प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट